हनुमान तेरे दर से आ, आ, हनुमान तेरे दर से कोई गया न खाली। हनुमान तेरे दर ताली के नाक के साथ कोई गया न खाली। तेरे द्वार में तो आया बन के तेरा मवाली। हाँ तेरे द्वार में तो आया बन के तेरा मवाली। हाँ बन के तेरा मवाली। हनुमान तेरे दर से कोई गया न खाली। हनुमान तेरे दर से सब काम खुद ही करता, यश राम को दिलाता। यश राम को दिलाता, सब काम खुद ही करता। सब काम खुद ही करता, यश राम को दिलाता। तुझे प्रेम से जो ध्याए भर दे तू उसकी झोली। तुझे प्रेम से जो ध्याए भर दे तू उसकी झोली। हाँ भर दे तू उसकी झोली। हाँ भर दे तू उसकी झोली। तेरी भक्ति मेरी शक्ति। तेरी भक्ति मेरी शक्ति दुनिया से है निराली। तेरी भक्ति मेरी शक्ति दुनिया से है निराली। तेरे द्वार में तो आया बन के तेरा मवाली। हाँ तेरे द्वार में तो आया बन के तेरा मवाली। हनुमान तेरे दर से कोई गया न खाली। हनुमान तेरे दर से। महोत्सव के मुख्य मनोरथी यजमान परिवार से विनती है, कृपया पूजन के लिए मंच पर पधारें। साथ में जितने भी हरिभक्त हैं उनसे भी विनती है कि वो भी पधारें। शशिकांत भाई, दिनेश भाई, श्री चिमन भाई पटेल, गेला भाई जो मुंबई से पधारे हैं, नानजी भाई, लड्डू भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई के साथी मित्र, आइए मंच पे पधारें और व्यास पूजन पोथी पूजन में अपना कर कमल धरें। अवतार लेके आए नर रूप में नारायण। अवतार लेके आए, अवतार लेके आए, अवतार लेके आए नर रूप में नारायण। तूने राम को पुजाया तुझ बिन ना हो रामायण। तूने राम को पुजाया तुझ बिन न हो रामायण। हाँ तुझ बिन न हो रामायण। हाँ तुझ बिन न हो रामायण। तूने भक्तों की सजाई। हाँ तूने भक्तों की सजाई। श्रद्धा की ये थाली तूने भक्तों की सजाई।
श्रद्धा की ये थाली तेरे द्वार में तो आया बन के तेरा मवाली तेरे द्वार में तो आया तेरे द्वार में तो आया बन के तेरा मवाली हाँ बन के तेरा मवाली हनुमान तेरे दर से कोई गया न खाली हनुमान तेरे दर से कोई गया न कोई गया न कोई गया न खाली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सभी यजमानों से निवेदन है भगवान की प्रारंभिक आरती में जुड़ जाएं। करवाई है एक बार भगवान का जय घोष करते हुए आरती की ओर बोलिए श्री भागवत भगवान की। जय सद्गुरु स्वामी की जय सद्गुरु स्वामी। जोगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देवताभिवन्दनम् स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तं प्रक्षाल्य ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज ये महोत्सव की शोभा उसकी सुंदरता ही हमें बता रही है कि आज इस पंडाल को कोई सामान्य पंडाल न समझे अपितु भगवान के प्रागट्य का एक महान स्थान है ये, जहाँ आज भगवान के नृसिंह जी का अवतार का प्रागट्य वामन भगवान का प्रागट्य होगा, राम और हनुमान जी का प्रागट्य होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान मनमोहन मुरलीधर उनका प्रागट्य होने जा रहा है। तो भगवान सूर्यवंश को पावन करने के लिए, चंद्रवंश को पावन करने के लिए, इस धरा को पावन करने के लिए आज भागवत शास्त्र के माध्यम से इस पंडाल में जब उनका प्रागट्य होगा तो इस महा उत्सव में साक्षी बनने का अवसर जब हमें प्राप्त हुआ है, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए पूज्य स्वामी की मधुरम वाणी, अमृत वाणी का लाभ लें। उससे पहले हम पूर्व सत्र की कथा को कुछ याद कर लें। पिछले दिन पूज्य स्वामी ने हमें एक बात बताई कि संसार क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है और कैसे सभी कामों को करते हुए हमें भगवान को याद करना चाहिए। जड़ भरत की बात बताई कि सब छोड़ के भी अगर वो वन में चले गए फिर भी मन में भगवान नहीं बसे, तो भगवान को कैसे भजा जाए, कैसे उसकी भक्ति की जाए, कैसे उसे पाया जाए, कैसे उसकी कृपा के हम अधिकारी बने, ये सारी बातें हमें कल कथा में बताई। तो तुलसीदास जी भी बताते हैं ना कि तुलसी सीताराम को रीज भजो या खीज। अब सब खेती करते हो, आपको मालूम हो, तो ये दोहे में भी तुलसीदास जी यही बताते हैं कि तुलसी सीताराम को रीज भजो या खीज, जो खेतर में बोइए उल्टे सीधे बीज। जब बीज
વંદો સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર રે સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ
સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી રાધારમણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી કોટેશ્વર મહાદેવની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી પવન સુત હનુમાનની જય. શ્રી નર્મદા મૈયા કી જય. પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. નિવૃત્તિ માર્ગ કથિતો આદૌ ભગવતા યથા. નિવૃત્તિ માર્ગ કથિતો આદૌ ભગવતા યથા. ક્રમ યોગોપલબ્ધેન ક્રમ યોગોપલબ્ધેન બ્રહ્મણા યદ સંસ્રુતિ. બ્રહ્મણા યદ સંસ્રુતિ. ક્રમયોગોપલબ્ધેન બ્રહ્મણા યદ સંસ્રુતિ. સુખદેવજી મહારાજ 5 સ્કંધોની કથાને સમાપ્ત કરી 6ઠા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરે છે.
5वें स्कंद के अंत भाग में नरकपुरी और नरकपुरी में गए हुए जीवों को जो कष्ट पीड़ाएं होती है उसका वर्णन किया गया है। राजा ने जब ये बात सुनी, राजा को बड़ा दुख हुआ। अरे महाराज, नरक में जाने वाले जीवों को इतना बड़ा कष्ट होता है, मुझसे सुना नहीं जाता, तो जिसको कष्ट होता होगा वो कैसे सह पाया होगा। बहुत भारी कष्ट बताया बाप जी आपने। नरक में जावू पड़े, क्यों? जेवा जेवा कर्म करीशु ए प्रमाणे नरक में जावू पड़शे। चोरी अने लूटफाट करीशु, कोईनो धन हरी लईशु। अंध तामिश्र नामनो नरक छे, तामिश्र नामनो नरक छे। कुंभी पाक नामनो नरक छे। 80 पत्र वन नरक छे। 6वां स्कंदना शुभारंभમાં सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मानस पाप जे करे छे अने एने नरक में जावू पड़े छे, तो नरक में न जावू पड़े एनो कोई रस्तो छे? राजा को सुखदेव जी ने पूछा कि राजन, नरक में क्यों जाना पड़ता है? तो पाप करे छे एटले नरक में जावू पड़े छे। पण एक रस्तो छे राजा, पापनो प्रायश्चित जो करी नाखवामां आवे, यदि प्रायश्चित जीव कर ले पापों का, तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, नरक में से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव आ तो एवं थाशे, मानस ने पाप करवानी छुट्टी मळी जशे। मानस एवं विचारशे के आखो वर्ष पाप करो अने एक दाड़ो यज्ञ करीने प्रायश्चित दान करीने करी लईशु तो पाप मांथी मुक्ति मळी जाए, तो लोको पाप डबल करशे। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन सुनिए, अजाणताथी थयेला पाप होय, जे खबर नथी कि आ पाप कहेवाय के पुण्य कहेवाय, अने आपणाथी कोई पाप थई गयो, अजाणताथी थयेला पाप जे छे एनु प्रायश्चित छे। पण जाणी जोईने जे पाप करे छे ए तो गुनो बने छे, एने नरक यातना थाय ज छे। जाणी जोईने जे पाप करे। હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે બીડી પીવાની ભાગવત મના કરે છે, આ તો ખબર પડી ગઈ। તમાકુ ખાવાની શાસ્ત્ર મના કરે છે, જુગાર રમવાની શાસ્ત્ર મના કરે છે, કાંદા લસણ ખાવાની શાસ્ત્રો મના કરે છે। હવે કાંદા લસણની વાત આવે ને તો નીચું જોઈ જાય બધા, હાલો આ બંધ નહીં થાય, બાકી બંધ થાય, બાકી કાંદા ને લસણ તો નહીં, એ તો ચાહીએ। સબ્જીમાં બી નાખ્યું હોય, દાળમાં બી નાખ્યું હોય, ઉપરથી વાટકી ભરીને બેસે બાજુમાં, હા કાંદો સુધારજે। હવે જેની ના પાડી છે એ વસ્તુ ખાઈએ તો એ પાપ છે। અને એક વાત સાંભળી લેજો, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વાળા હોય એ જ કાંદા લસણ ન ખાય આવું નથી, દરેક સંપ્રદાયોમાં મના કરેલી છે। એ રામાનંદી સંપ્રદાય, વૈષ્ણવી સંપ્રદાય, શિવ સંપ્રદાય, શક્તિ સંપ્રદાય, દરેક સંપ્રદાયમાં કાંદા લસણની મના કરેલી છે કે નહીં ખાવા જોઈએ। શું કરવા? આપણા માટે નુકસાનકારક છે, ફાયદાકારક નથી। શરીરના માટે નુકસાનકારક છે એટલા માટે મના કરી છે। હા, ડોક્ટરો એમ કહે છે કે લસણ હાર્ટ માટે સારામાં સારું, પણ સ્વભાવ જો ખરાબ થતા હોય તો પછી સ્વભાવથી કેટલાને નુકસાની, આખા ઘરને નુકસાન થાય ને। બોલ બોલ કરવા વાળો સ્વભાવ થઈ જાય,
ગાળો દેવા વાળો સ્વભાવ થઈ જાય તો આખું ઘર રડે કે નહીં? એક હૃદય બંધ પડે તો તમને એકને નુકસાન, પણ સ્વભાવ જો ખરાબ થાય તો આખા ઘરને નુકસાન છે. તો કાંદા અને લસણ નહીં ખાવા આ ખબર છે તોય ખાઈએ છે તો આ પાપ છે. તો જાણી જોઈને જે પાપ થાય છે એનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી, એની તો સજા થાય. રોડ ઉપર ગાડી લઈને જાતા હોય, બોર્ડ મારેલું હોય કે 50 ની સ્પીડમાં ગાડી ચલાવવી. હવે બોર્ડ વાંચ્યું આપણે, ગાડી આપણી 70-80 ની સ્પીડમાં જઈ રહી, સામે પોલીસ વાળો મળ્યો, આપણને પૂછે બોર્ડ વાંચ્યું નહીં તમે? 50 ની સ્પીડ છે ને 70-80 માં જઈ રહ્યા છો, તમે ભૂલ કરી. ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે સાહેબ હું તો પહેલી જ વખત આવ્યો છું અહીંયા ગુજરાતથી, મને ખબર નથી કે આ રોડ ઉપર 50 ની સ્પીડમાં જવાય, મને માલમ નહીં હોતી, હા અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, આઈ એમ સોરી. સાહેબ લેટ ગો કરે, જવા દે, ઇટ્સ ઓકે, ગો, ડોન્ટ મિસ્ટેક અનધર ટાઈમ, બીજી વખત તું મિસ્ટેક ના કરીશ. આમ આપણને કઈ જવા દે. વળી થોડીક વાર આધો ઘંટો થયો અને વળી આપણે પાછા ગયા, પાછા આવતા વળી 70-80 ની સ્પીડમાં નીકળ્યા અને એ પોલીસ વાળો આપણને મળે અને આપણને પૂછે કે તમે બોર્ડ વાંચ્યું કે નહીં? તો આપણે શું કહેવા, હું પહેલી જ વાર આવ્યો? સાહેબ ઓળખે કે નહીં તમને? સાહેબ ઓળખી જાય અને કે હમણાં તો તું અહીંથી નીકળીને ગયો તો ત્યારે તમે સાવચેતી તને દીધી હતી અને વળી પાછી ભૂલ કરી, પછી તો ટિકિટ લખે અને આપણને સજા કરે, અને એ સજા પછી આપણે દંડ રૂપે રૂપિયા ભરવા જ પડે ખીચામાંથી. જાણી જોઈને ભૂલ થાય એ તો સજાને પાત્ર છે, અજાણતાથી ભૂલ થાય ને એ ક્ષમાને પાત્ર છે. તો સુખદેવજી મહારાજ રાજાને જ્યારે નરકનું વર્ણન સંભળાવ્યું ત્યારે પ્રશ્ન થયો કે નરકમાં ન જવાય, એનો શું રસ્તો? તો પ્રાયશ્ચિત. તો રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રાયશ્ચિત કરવાથી તો એવું થાય જેવી રીતે પ્રાયશ્ચિતાની ચીર્ણાની નારાયણ પરાંગમુખ ન નિષ્પુનંતિ રાજેન્દ્ર સુરા કુંભ મિવાપગા. દારૂનો ભરેલો ઘડો હોય, દારૂનો ભરેલો, એમાં ગંગાજળ લઈને નાખી દો તમે તો શું દારૂ ગંગાજળ થઈ જાય? અચ્છા, દારૂનો ભરેલો ઘડો જે છે એ ગંગાજીમાં નાખી દો તો ગંગાજી અપવિત્ર થઈ જાય? ગંગાજીમાં અનેક ગટરો ભળે છે પણ છતાંય ગંગાજી તો પવિત્ર ને પવિત્ર છે. એમ માણસ જાણી જોઈને જો પાપ કરે તો એ પવિત્ર નહીં થાય. હાથી જે હોય, હાથી નદીમાં જાય, સ્નાન કરે અને પવિત્ર થઈ જાય ને, ઉજળો થઈ જાય, પણ હાથી વળી બહાર નીકળી અને સૂંઢમાં ધૂળ ભરી ભરી મીઠી ભરીને ઉપર નાખે, વળી પાછો હતો એવો ને એવો. એમ આ કથા એવું કે છે કે મૌન તમે જાણી જોઈને પાપ કરીએ ને એ પાપ ગુનો બને અને ગુનાની સજા થાય. તો પાપ કર્મ માણસ સવારથી સાંજ સુધી મન વાણી અને ક્રિયાથી કર્મ જે કરી રહ્યો છે અને કર્મ જ પાપ બને ને એ જ પાપ નરકના અધિકારી બનાવે. તો नरक में जाना न पड़े उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस भगवाननी शरणागति स्वीकारी અને દરેક ક્રિયામાં ભગવાનને યાદ કરવા. જમવા બેસો ને અહીંયા નહીં, જ્યારે પણ ઘર ભી જમવા બેસો ત્યારે જમતા જમતા સ્વામિનારાયણ, નમઃ શિવાય, રાધે કૃષ્ણ, સીતારામ એમ કરતા કરતા જમવું. તો જમતા જમતા ભગવાનના નામને લીધું ને તો જમવાની ક્રિયા તમારી ભક્તિ બની ગઈ, એમાંથી કર્મ ન થાય. નાવા બેઠા, પાણી માથે રેડ્યું, ઠંડુ પાણી લાગવા માંડ્યું, ઓય બાપરે એમ કરવા કરતા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, નમઃ શિવાય, સીતારામ, રાધે કૃષ્ણ કરો. નાતા નાતા
આવો પ્રભુ સ્નાન કરવા. ગંગાનું જળ લાવ્યો છું, યમુનાનું જળ લાવ્યો છું, સરસ્વતી ગોદાવરી રેવાનું જળ છે. આવો પ્રભુ સ્નાન કરવા. એમ નાતા નાતા ભગવાનને યાદ કરવા. તો નાવાની ક્રિયા ભક્તિ થઈ ગઈ. સ્કૂટર ચલાવતા હોય, ગાડી ચલાવતા હોય, ચલાવતા ચલાવતા ભગવાનનું જે બી કીર્તન આવડતું હોય એ બોલવું. માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વન માળે. આ બોલવું નહીં તો ગાડી ચલાવતા ચલાવતા જ્યારે પણ ગાડીને ચાવી આપીને સ્ટાર્ટ કરો અને આ બોલશો ને, કોઈ દાડે તમારી ગાડીનું એક્સિડન્ટ નહીં થાય. આ શાસ્ત્ર વચન વિધાન છે. અને એક્સિડન્ટ થશે, ગાડી નાશ પામશે, પણ તમને લોહીનું ટીપું નહીં નીકળે. ભગવાન રક્ષા કરશે. આ પદ ગાજો. માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વનમાળે. આઈ એમ વિટનેસ. હું સાક્ષી છું. એક્સપિરિયન્સની સાથે આ કહી રહ્યો છું. મારા ગુરુની સાથે જ્યારથી જોડાણો છું, દેશ પરદેશની અનેક યાત્રાઓ કરી, અનેક ગાડીઓમાં વાહનોમાં ફર્યા. ઘણી વખત એવું લાગ્યું એક્સિડન્ટ થયું કે થશે. 3-4 વર્ષ પહેલા થયું તો ગાડી આખી અમારી ગોળ 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 ઘૂમવા લાગી યુએસએ માં હાઈવે પર. પણ ગાડી 80-90 માઇલની સ્પીડે જતી હતી. એનો અર્થ 140-50 ની સ્પીડમાં. અને ગાડી પરનો કાબુ ગયો અને ગાડી ઘૂમવા લાગી. પણ ગાડી પલટી બી નહીં ખાધી, ગાડીનું ટાયર બી નહીં તૂટ્યું, કાંઈ નુકસાન. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વનમાળી. ઘણા એક્સિડન્ટ થયા, કોઈ દાડો કોઈ તકલીફ નહીં. તમે પણ ટ્રાય કરજો, તમારા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા નહીં આવે. તો આ ભક્તિ થઈ જાય. ગાડી ચલાવતા ચલાવતા ભગવાનને યાદ કરો. ઓફિસમાં ગયા, કામ પૂરું થયું, 5-10 મિનિટનો ફ્રી છીએ, ભગવાનને યાદ કરો. ખેતમાં ગયા, હળ ચલાવી રહ્યા છો, ટ્રેક્ટર ચલાવી રહ્યા છો, બસ ભગવાનને યાદ કરો. એ ક્રિયા ભક્તિ બની જાય. નહીં તો હળ ચલાવવાથી જીવાણુ મરી રહ્યા છે, કીટાણુ મરી રહ્યા છે, કર્મ થઈ રહ્યું છે. તો જે કઈ ક્રિયા કરીએ છે એનાથી કર્મ થાય. અને ભજન કમ થાય અને કર્મ જ્યાદા થઈ જાય તો પછી હિસાબ લે કે નહીં? આપણે હિસાબ દેવો પડે. તો આ કથા એમ કહે છે કે આપણે શું કરવું. રાજા જતા રહ્યા, સુખદેવજી મહારાજ જતા રહ્યા, આપણે છે આપણે શું કરવાનું છે. આપણને આ કથા એમ શીખવાડે છે, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ભગવાનનું નામ લેતા રહો. કોઈ પણ સંપ્રદાય હશે, રામાનંદ સંપ્રદાય, તો એના સાધુ એમ કહે છે રામ 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 રખો. કૃષ્ણના ઉપાશ્રિતો હશે, આશ્રિત જે છે એ સંતો એમ કહે છે રાધે કૃષ્ણ જપો. ભગવાન શિવના જે કોઈ સંતો હશે એમ કહે છે કે નમઃ શિવાય જપો. સ્વામિનારાયણના
સંતો હશે કે સ્વામિનારાયણ 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 કરો, તો મને ને તમને વર્ષોથી આ કહેવામાં આવે છે સ્વામિનારાયણ રામ રામ જપો, તો આનું ફળ શું છે? એનું ફળ બતાવ્યું છે કે હરિ, સ્વામિનારાયણ, રામ, કૃષ્ણ આ નામ છે, નામ નથી, આ મહામંત્ર છે. આ નામ નથી, આ મહામંત્ર છે. ખાલી હરિ આટલું બોલવાથી ફળ શું મળે? ભાગવતજીએ લખ્યું, સાંભળો. હરિર હરતિ પાપાની દુષ્ટ ચિત્તૈરપી સ્મૃતા. તાળી પાડીને દુષ્ટ ચિત્તૈરપી સ્મૃતા. હરિર હરતિ પાપાની દુષ્ટ ચિત્તૈરપી સ્મૃતા. संपृष्टो दहते वही पावक. निश्चयापि संपृष्टो दहते वही अनिच्छयापि संपृष्टो दहते वही पावक. निश्चयापि संपृष्टो दहते वही पावक. હરિ હરતિ પાપાની સંસ્કૃત છે, સમજાય છે? હરિ હરતિ પાપાની, પાપનું હરણ કરે છે. કોણ? હરિ. આટલું બોલો. દુષ્ટમાં દુષ્ટ વ્યક્તિ હોય પણ એ પણ હરિ બોલે તો એના પાપને નાશ કરે છે. હવે બીજી લીટી એમ કે છે, અનિચ્છયાપि સંપૃષ્ટો દહતે વહી પાવક. પાવક યાને અગ્નિ. અગ્નિ કો સ્પર્શ કરો તો તમે બળો કે નહીં? અગ્નિને સાધુ અડે તો સાધુ બળે કે નહીં? સાધુ બળે. બ્રાહ્મણ ધોતી વાળો અડે તો એ બળે કે નહીં? બ્રાહ્મણ બી બળે. કોઈ ચોર અગ્નિને અડે તો બળે કે નહીં? કોઈ લૂંટારો અગ્નિને અડે તો બળે કે નહીં? જાણી જોઈને અડો તો પણ બળે, અજાણતાથી અગ્નિ અડી જાય તો પણ બળે. અગ્નિનું કામ છે બાળવાનું. એમ આ શ્લોક એમ કહે છે, અનિચ્છયાપી સંપૃષ્ટો દહતે વહી પાવક. પાવક યાને અગ્નિ કી તરહ. હરિ આવું બોલો, ચાહે જે બી હોય એનો પાપ જે હોય એને બાળે છે. એ ભાગવત કહે છે. न गंगा न गया से तो न काशी न च पुष्करा. गया हो न काशी न च पुष्करम. न गंगा न गया से तो न काशी न च पुष्करा. वाग्रे वर्तते यस्य हरित्यक्षराद्वया. वाग्रे वर्तते यस्य हरित्यक्षराद्वयम्. न गंगा न गया सेतु. ગંગાજી તમે ન ગયા હો, સેતુબંધ રામેશ્વર પણ ન જાઓ. ન ગંગા ન ગયા, ગયાજી પણ ન ગયા હોય. સેતુબંધ રામેશ્વર ન ગયા હોય. ન કાશી ન ચ પુષ્કરમ. કાશી અને પુષ્કર ત્યાં પણ ન ગયા હોય. પણ ઘરે બેસી હાથમાં માળા લઈ હરિ, સ્વામિનારાયણ, રાધે કૃષ્ણ, નમઃ શિવાય આટલું બોલો ને, ગંગા, કાશી, ગયાજી, પુષ્કર, રામેશ્વર જવાનું જે પણ ફળ એ ઘર બેઠા નારાયણનું નામ લેવાથી ફળ ઘર બેઠા મળે એવું કે છે. આગળ બતાવે, ઋગ્વેદો થયા યજુર્વેદો સામ
ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, 4 વેદ છે ને આપણા. 4 વેદને કોણ ભણી શકે? વર્ષો લાગે એને સમજવામાં. લેકિન આધિતાસ્તેન યેનોક્તમ હરિ ઇત્યક્ષરદ્વયમ. હરિ એવું નામ જેની જીવ ઉપર છે એ તો 4 વેદને ભણેલો મોટો પંડિત કહેવામાં આવે છે. એને 4 વેદ ભણી લીધા કહેવાય, જેની જીવ પર ભગવાનનું નામ હોય. આ ફળ બતાવે છે. માટે હવે એ સમજાવવા માટે કે નામ સ્મરણનું ફળ શું છે, આ વાતને સમજાવવા માટે થઈ અજામિલ ઉદ્ધારની કથા ઉઠાવી ભાગવતજી. કે માણસને કેવો માણસ હોય તો એને ફળ મળે. સામાન્ય માણસ હોય, થોડી ઘણી ભક્તિ કરતો હોય ને નામ જપે તો ફળ મળે, પણ બ્રાહ્મણ જાતિ અને કર્મ ખરાબમાં ખરાબ, અને એણે પોતાના છોકરાનું નામ નારાયણ રાખ્યું સંતોના કહેવાથી, અને છોકરાને બોલાવવા માટે બેટા નારાયણ બેટા નારાયણ આમ કર્યું ને તો પણ એનું કલ્યાણ થઈ ગયું. એમ ભાગવત કે છે, છોકરાનું નામ પાડ્યું અને એનું નામ લીધું તો એનું કલ્યાણ થયું. તો આપણે તો ભગવાનનો આશ્રય કરી અને સ્વામિનારાયણ સીતારામ કરશું, કલ્યાણ નહીં થાય આપણું? થશે, પણ વિશ્વાસ રાખો, ભરોસો, અને શાસ્ત્રો અને સંતો જે કહી ગયા એ પ્રમાણે કરતા રહેજો. તો અબ સુનિએ કથા. 6ઠા સ્કંદની અજામિલ ઉદ્ધારની કથા ઉઠાવી છે. કાન્યકુબ્જે દ્વિજે કશ્ચિત આસિત પતિ અજામિલ. કનોજ નામનો પ્રદેશ છે, અને આ કનોજ પ્રદેશમાં બ્રાહ્મણ પરિવાર, એનો દીકરો અજામિલ. અને અજામિલ જ્યારે યુવાન થયો છે, એની શાદી થઈ છે, લગ્ન થયા, પત્ની આવી છે, बालक છે. एक दिन ऐसा हुआ, अपने पिताजी के पूजा के लिए फूल लेने के लिए गया, और फूल चूटकर जब वापस आ रहा था, एक दृश्य देखा. ददर्श कामिनम कश्चित. एक वृक्ष, उसकी छांव में नग्न अवस्था में स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते हुए अजामिल ने देखा. देखते ही मन विकारित हुआ, इच्छाएं हुई कि बस वही स्त्री को मुझे प्राप्त करना है. घर आया, पूजा में, पाठ में, धार्मिकता में मन न लगा. पिताजी के जो कुछ पैसे थे, संपत्ति थी, उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए सारे पैसे उसके पीछे खर्च डाले. अपनी पत्नी जो थी, शादीशुदा था, पत्नी को मार जुड़कर उसके घर से निकाल दिया. वेश्या जो स्त्री थी, उसको पत्नी बनाकर घर में लाया अजामिल ब्राह्मण. और अजामिल જ્યારે આ પરણી ઘરે આવ્યો, મા બાપ સમજાવે છે, માનતો નથી. મા બાપની સંપત્તિ ખાલી થઈ ગઈ. ચોરીમાં, લૂંટફાટમાં, દારૂમાં, જુગારમાં પૈસો ખાલી થઈ ગયો. મારવા માંડ્યો, લોકોને હત્યા કરવા માંડ્યો, લૂંટફાટ કરવા લાગ્યો. કારણ કે પેલી વેશ્યા સ્ત્રી છે, ઘર ચલાવવું છે, મારઝૂડ કરીને પૈસા લાવવા લાગ્યો. આમ કરતા करता एक दिन का समय था. संत पुरुष वहां से निकले. संतों को हुआ भूख लगी है, शायद कहीं से भोजन मधुकरी मिल जाए. किसी को पूछा, यहाँ जाति से क्यों कोई ब्राह्मण का घर है क्या? किसी ने बताया, हाँ, सामने जो कुटिया है वो अजामिल की है, वहां जाइए. संतो गया, डोर नॉक કર્યો. દરવાજો ખટખટાવતા અંદરથી સ્ત્રી અજામિલની પત્ની આવી. वेश्या जो थी वो अपनी
अपने साथ गोद में एक बच्चा था छोटा, उसके लेकर द्वार ओपन किया। उस स्त्री को लगा आज पहली बार मेरे आंगन में संत पुरुष आए। आओ आओ संतो पधारो, शु इच्छा थी आव्या छो, भिक्षाम देही। घर में जाकर जो कुछ था अन्न थोड़ा मुट्ठी लेकर, फल फलादि जो भी थे लेकर संतों की झोली में डाला। संत लेकर चलते बस। उसी समय पीछे से आवाज दी उस स्त्री ने। उस स्त्री को लगा कि मेरा घर तो पापी का घर है, मैं पापी, मेरा पति पापी, पाप करके ही पैसे घर में ला रहा है अजामिल, और मैंने संतों को दिया। अरे संतो, तमे अनाज न खाता, तमे आ फल न खाता, जो तमे फल खाशो तो तुम्हारी बुद्धि बगड़शे, आ पापी नो घर छे। सुनते ही संतों को लगा कि पापी का घर है, चलो ठहरते हैं, घर को पवित्र करके आगे बढ़ते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति ना साधु पुरुषो एने भारतना लोको जेना मेला कपड़ा हता एने धोई धोईने जो उजळा कर्या होय तो भारतीय साधुओए उजळा कर्या छे। आ वात याद राखवी। धोયેલાને તો ઉજળું હવ કોઈ કરે, પણ જે મેલું હોય એને દેવ ધોઈને જો ઉજળું કરે એ તો ભારતીય સાધુ કરી શકે, બાકી કોઈ ન કરી શકે। દુખીના દુખે દુખી જો થાતા હોય તો ભારતીય સંત દુખી થાય। ભારતીય સાધુ બીજાના દુખને સાંભળે ત્યારે એની આંખમાં આંસુ આવી જાય કે આ બિચારો દુખી છે, આ બેન બિચારી દુખી છે, કંઈક મદદ કરવાનું મન થાય, કંઈક હેલ્પ કરવાનું મન થાય। સાધુ કરે। દુનિયાની આગળ આપણા ઘરનું દુઃખ જઈને ચોકમાં તમે કહો, ચોકમાં ગામને એકઠું કરીને મારા ઘરમાં આમ થયું, મારા ઘરમાં આવું થઈ ગયું, એમ તમે બોલો તો દુનિયા મદદ કરે? એ તો વાડ દેખીને બેઠી ઘાસ તેલના ડબલા લઈ લઈને કે લાવો ઘાસ તેલ નાખીને થોડીક આગ વધારે ભડકો થાય। માટે મારો કહેવાનો ભાવ છે કે દુનિયાની આગળ દુઃખ નહીં કોઈ સાંભળે આપણું, પણ આપણું દુઃખ સાંભળશે કોણ? સંત હશે, એ સાંભળશે। એટલે રામચરિત માનસે ચોપાઈ લખી ઉત્તરકાંડમાં, જ્યાં કાગ ભુસુંડી અને ગરુડજીનો સંવાદ છે। સંતનું હૃદય કેવું છે।